بسم الله الرحمن الرحيم. عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى وإذا صلى أحدكم فليتشهد في كل ركعتين ثم ليحف في المسألة ثم إذا دعا وليتساكن وليتبأس وليتضعف فمن لم يفعل ذلك فذلك الخداج أو كالخداج. حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعتوں کے اخیر میں تشہد پڑھے، پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے، جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔ یہاں پہ اس حدیث کے اندر جیسا کہ آپ نے شروع سے پڑھ لیا کہ شروع سے کیا ہے، سنت و نوافل کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، سنت و نوافل کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے یہاں پہ بہت ساری حدیثیں تہجد کے متعلق سے آپ نے پڑھی، اس کے اندر پڑھایا گیا کہ تہجد کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں پہ حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نمازیں جو ہے وہ کیا ہے، 2 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعتوں کے اخیر میں تشہد پڑھے اور اس کے بعد کیا کر لیں، پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بیٹھے رہے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے، جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ تہجد ہی کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ کیا کرے، 2 رکعتوں پہ وہ تہجد 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اور ہر تشہد کے بعد وہ بیٹھے، اطمینان سے تشہد پڑھے، اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرے، پھر دعا کرے، اور اس دعا کے اندر کیا بتایا گیا، عاجزی کرے۔ کیا کرے؟ عاجزی، مطلب اپنے آپ کو کمزور بتلائے، اور پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کیا کرے، دعا کرے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں پہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور پھر اللہ رب العزت کے سے مانگے اور عاجزی اختیار کرے۔ سمجھ رہے نا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ مالک حقیقی کے دربار میں جب ہم گئے ہیں تو اس سے مانگنے کے لیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم وہاں پہ عاجزی اور بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے ہم اپنے رب سے مطالبہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چونکہ یہ دنیا کا بھی طور طریقہ رہا ہے کہ کسی بندے کو اگر کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے تو جا کر تن کر تھوڑی نہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ چیز دے دیجئے، کہتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ بٹ یہاں پہ حدیث بیان کی گئی ہے تو اس اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، 2 رکعتوں نمازوں کے بعد ہر ایک بندے کو بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کہا گیا کہ جس نے اگر اس طرح سے نہیں کیا تو اس کی نماز کیا رہی، ادھوری رہی۔ یعنی کہ تشہد کے بعد دعا، نماز میں بھی سلام، اور سلام کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی کیا کرے، تشہد کے بعد وہ نماز میں اور سلام کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس تشہد کے بعد، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے سلام پہنے سے پہلے اور سلام کے بعد بھی کیا کرنی جاتی ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص
किसी रात नमाज में 200 आयत पढ़ लेता है वह उस रात मुखलिस इबादत गुजारों में शुमार होता है। यहाँ इस हदीस का रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल, जैसा कि आपने बहुत सारी हदीसें इनके हवाले से पढ़ी। इस हदीस इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें रवायत किए हैं, बहुत सारे हदीस के ये रावी हैं। यहाँ बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रात में नमाज में 100 आयत पढ़ लेता है, क्या कर लेता है, 100 आयत पढ़ लेता है रात की नमाज। तो रात की नमाज जैसे कि आप जानते हैं नफिल वगैरह की बातें चल रही है, 100 आयत पढ़ लेता है और उस रात अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। यानी कि जो भी रात में अगर 100 आयत नमाज के अंदर पढ़ लेता है, रात की नमाज में 100 आयत पढ़ लेता है, तो फिर वो बंदा जो होता है ना पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता है। यानी कि वो ये लगता है, और जो लोग जो अल्लाह की राह में अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं रातों को, तो ये कुछ अमाल और कुछ ये तरीका बताया गया है जिसको कर लेने के बाद क्या होता है, आदमी अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में इनका नाम नहीं आता है। समझ रहे ना बात को, गोया कि अल्लाह की ताला की इबादत करने वालों में इनका भी नाम आ जाता है। उसके बाद बयान किया, और जो शख्स किसी रात नमाज में 200 आयत पढ़ लेता है वह उस रात मुखलिस इबादत गुजारों में शुमार होता है। मुखलिस, देखो दो तरह की यहाँ भी बताया गया, अगर कोई रात में 100 आयत पढ़ लेता है तब तो मुतलकन यहाँ पे बताया गया कि वह इबादत करने वालों में शुमार होता है, गाफिलीन में उसका नाम नहीं आता है। लेकिन अगर कोई बंदा क्या कर लेता है, 200 आयत किसी नमाज में पढ़ लेता है, रात की नमाज में पढ़ लेता है, तो फिर क्या होता है, वो मुखलिसीन इबादत गुजारों में शुमार होता है। यानी कि बहुत जो मुखलिस होते हैं ना इबादत के अंदर, उनमें उसका नाम आता है। उसके बाद अगली हदीस बयान करते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आसी रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन क़ाम बि अशरि आयतिन लम युक्तम मिनल गाफिलीन व मन क़ाम बि अमियति आयतिन कुतिबा मिनल क़ानितीन व मन क़रा बि अल्फि आयतिन कुतिबा मिनल मुक़न्तिरीन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहज्जुद में 10 आयतें पढ़ लेता है वह उस रात गाफिलीन में शुमार नहीं होता। जो 100 आयतें पढ़ लेता है उसका शुमार इबादत गुजारों में होता है, और जो 1000 आयतें पढ़ लेता है वह उन लोगों में शुमार होता है जिनको किंतार बराबर सवाब मिलता है। यहाँ भी उसी चीज के बारे में बयान किया गया आयत के मुतालिक कि आप नमाज के अंदर जितनी ज्यादा आयतें बढ़ाएंगे उसके एतबार से सवाब में भी इजाफा कर दिया जाएगा, और फिर आपका शुमार जो होता है वो अलग अलग लोगों में आपकी गिनती होनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे ना बात को। तो सबसे पहले जिक्र किया तहज्जुद में 10 आयतें पढ़ने वाला शख्स जो होता है वो पूरे रात में गाफिलीन में शुमार नहीं होता। यानी रात में जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं ना उसमें उसका नाम आता है। समझ रहे ना। और 200 आयतें पढ़ लेता है उसका शुमार इबादत गुजारों में होता है, और इसी तरीके से जो 1000 आयतें पढ़ लेता है वो उन लोगों में शुमार होता है जिनको किंतार के बराबर सवाब होता है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए किंतार क्या होता है, अगली हदीस में खुद बयान किया गया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल किंतारु 12,000 उक़ियतिन कुल्लु उक़ियतिन खैरुम मिम्मा बैन समाई वल अर्ज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किंतार 12,000 उक़िया का होता है, हर उक़िया ज़मीन और आसमान के दरमियान की तमाम चीजों से बेहतर है। देखिए क्या बयान किया कि किंतार 12,000 उक़िया का होता है। उक़िया ठीक है ना, उस 12,000 उक़िया का होता है, लेकिन उसमें से बयान किया हर उक़िया, यानी एक उक़िया के बारे में जिक्र किया कि एक उक़िया जो है वो जमीन और आसमान के दरमियान की तमाम चीजों से बेहतर है, कि जो जमीन और आसमान के दरमियान में जो आप चीजें देख रहे हैं उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं इनसे बेहतर
एक उकिया होता है। समझ रहे ना बात को? चलिए रन देते हैं।